وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رويلة بن علي بن عسان العطاس ثم إلى رويلة بن أحمد بن عسان العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسلفهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومامون وسلاه السعم ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل سر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل سيدنا محمد في الآخرين وصل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل سيدنا محمد في الملء الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وحسنا وأماننا وأهلك وشأن مقضيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شر وأمر منيت وجبيرا عن وذي عين وذي بغي وذي حسد وشر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقليصك ومعدنا من الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجميلك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qira'ata maulid al-burdah al-madih wa ala manahu sahibi maulid al-burdah al-imam Syarafuddin Muhammad al-Busairi wa ala manahu ma'asyi aslafana salihun wa
جميع مشايخنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang punya burda silahkan dibuka di aplikasi atau ini ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من تذكر جيران بذي سلمي مزجد دمعا جرى من مغرة بدمي. أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إيضامي. وما لعينك إن قلت كفاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيأسف الصبح أن الحب منقدم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر البان والعالمين. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذور الدمع والسقام. وأثبت الوجد خطي عمرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فرضني والحب يعترض اللذات بالآلام. يا نائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عدتك حالي على سر بمستدر عن الوشاة ولا داء بمنحسم. محبتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العدان في صممي. إن اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم
شباعين فرب مخمصة شر من الدخان واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمع يتندم وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضا كالنصح فتيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا بذي حكمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي الله عليه وشد من سغب أحشاه وطواه تحت الحجارة كشحا مترف الأدم صلى الله عليه وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم صلى الله عليه وأنكتت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب البار والنسم منزه عن شريك في محاسنه فوجهر الحسن فيه غير
المنقسم صلى الله عليه دعنا ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية نادى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم كأنه هو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا تيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصرية مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والعقاب وبتي ونكسرى
بالماء من بلد حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر بمعنى ومن كلمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عفوا صم فايع لان البشائر لم تسمع وبركة الإنذار لم تشهد من بعد ما خبر الأقوام كاهنون بأن دينهم الموجه لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عينوا في الأفق من شوب منقطة وفقامة في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يبقوا إسراء منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم ربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي لم نهدي بعد تسبيح بفضلهما نبذ المسبح من أنشاء ملتكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله halaman 37 يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق
رسول الله جاءوك بإذا الكريم تجلى باسم منتكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالغمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير محرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وعدا لصوب صلاة من كذا إمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دارناها فدبت بني ريح صبا وأتراب عيسى هادي العيسبين نغم ثم رضا عن حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم تابعي يا معهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت
دائما والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مئات فرج بها كربا يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق القمر فيها بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا مساني فجار اليوم والرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أنزلنا عطا مرحبا جمع الفضل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa shrah 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang berbahagia di malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini di samping malam Jumat sekaligus malam 10 Muharram atau kita kenal dengan Asyura atau disingkat menjadi Suro, malam 1 Suro, malam 10 Asyura. Asyura itu artinya 10. Kita patut bahagia pada malam hari ini, malam yang mana dikatakan malam ijabah, Lailatul Jum'ah. Sekaligus kita bisa bersama-sama merayakan 10 Muharram, yang mana banyak sekali kesunahan-kesunahan, banyak sekali amaliyah-amaliyah yang pahalanya sangat luar biasa. Di antaranya adalah pada tanggal 10 Muharram kita disunahkan menjalankan ibadah puasa. Puasa Asyura atau yang kemarin juga puasa, yakni puasa Tasu'a. Apa? Puasa apa? Tadi apa? Tasya. Tasya Pak. Dasarnya Tasya namanya. Puasa Tasu'a 9 dan 10. Nah, ini di zaman dahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, Asyura itu sudah dilaksanakan puasanya. Namun kemudian setelah diutusnya baginda Rasulullah SAW, baginda merasa bahwa puasa 10 Muharram itu yang paling berhak adalah umat Rasulullah SAW. Nah, seandainya waktu itu Kanjeng Nabi diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan tahun depan, maka beliau akan berpuasa selain daripada tanggal 10, beliau akan puasa tanggal 9, biar ada bedanya dengan umat-umat dahulu, orang-orang Bani Israel. Makanya kita disunahkan 9 dan 10. Kalau nggak sempat 9, berarti 10 dengan 11, atau tiga-tiganya juga baik, atau minimal tanggal 10 ya. Nah, ini pahalanya apa? Yukafiru hasanah al-madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa Asyura, dan mudah-mudahan dengan ikhlas, niat yang tulus karena Allah, dosa-dosa kita yang lalu, berkah puasa yang kita lakukan, nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedepannya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin yang udah sempat merayakan tahun baru dengan apa? Pawai obor. Ada nggak kemarin di sini? Di mana? Siapa aja? Ali juga? Oh enggak.
Itu dari kemarin ya? Dari Sindang Layang nggak jadi ya? Enggak. Tadinya kan direncanakan start dari Sindang Layang, muter ke Sukamiskin, jalan pesantren, tembus ke Cijukan, ke sini. Karena saya belum bisa datang ke sini, nggak tahu nggak jadi mana. Tadinya udah nanti beres langsung maulid di lapangan madrasah. Tapi ya belum waktunya. Mudah-mudahan tahun depan. Dan juga di antara kesunahannya lagi kita dianjurkan untuk silaturahim, datang ke kawan, ke saudara, ke orang tua, ke guru, lebih-lebih ke orang-orang soleh, ke para ajinya. Nah ini kita dianjurkan untuk berziarah ke sana, datang silaturahim. Saya biasanya kalau 10 Suro, 10 Muharram, saya itu nyari walaupun 1 atau 2 ajengan yang saya datengin biasanya. Nah, ini untuk untuk menjalankan salah satu kesunahan di tanggal 10 Asyura. Ya, yang nggak bisa puasa ya nyari yang kira-kira bisa apa? Dengan bersedekah, masih sesuatu ke siapa, atau ke masjid atau kemana. Ini juga dianjurkan. Atau ada lagi dengan memberikan atau mengusap rambut anak yatim. Jangan diusap aja. Banyak temennya kalau cuma ngusap aja mah. Nah, diusap maknanya adalah dikasih perhatian, dikasih sesuatu yang menggembirakan dia. Kalau cuma diusap ya dia mungkin juga kesel. Diusap sambil jadi besok diajak makan atau apalah. Kalau ketemu anak yatim, ada yang yatim nggak nih? Saya juga yatim berarti. Kalau udah balik ya pun kayak yatim lagi. Ini umurnya berapa? 10. Orang tua masih ada. Itu berapa? 11. Itu 11. Potong 13. Orang tuanya masih ada semua ya? Bersyukur alhamdulillah. Nah, yang punya orang tua ya, kita silaturahim, kita datang ke rumahnya. Atau yang punya guru kita datengin rumah beliau, kita silaturahim, minta doa. Jangan minta doa aja, bawa martabak, doa terus. Ke guru itu jangan cuma minta doa. Sebenarnya kalau guru itu paham, doa yang paling mustajab adalah kedua orang tua. Kalau ke guru ya jangan minta doa, minta kita ke sana datang bawa martabak. Itu udah gak usah minta doa, otomatis gitu lah. Pasti kabul itu. Datang ke guru bawa buah-buahan, bawa tentengan. Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada sedikit rezeki buat di sini. Nah, tuh kesplong itu. Atau banyak lagi kesunahan-kesunahan yang ada di tanggal 10. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api raja siapa? Raja siapa, Agung? Yang mau ngebakar Nabi Ibrahim raja siapa? Salman. Raja Salman sama Raja Saudi sekarang. Raja siapa? Raja siapa tuh? Yang tahu siapa? Raja Namrud. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api dinginlah, selamatkan Ibrahim. Tapi pas itu ada satu makhluk yang kurang ajar, yakni cicak. Cak-cak ya.
Dia pas Nabi Ibrahim dibakar itu apinya ditiup biar kegedean. Walaupun sebenarnya nggak ada manfaatnya, orang tiupan cicak itu kayak apa sih? Tapi kenapa cicak itu disunahkan kalau manusia dimatiin? Karena itu walaupun kecil tapi dia sudah berupaya untuk mencelakai salah satu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau andil perbuatan yang jelek walaupun sedikit tetap dihukumi tidak baik walaupun kecil. Contoh kayak cicak itu. Sama juga perbuatan yang baik walaupun kecil juga dinilai. Masih banyak lagi, di antaranya lagi Nabi siapa yang sakit tuh? Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, beliau diberikan kesembuhan oleh Allah di bulan Muharram. Terus Nabi yang yang di dalam ikan, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah juga di bulan Muharram. Nabi Adam turunkan ke bumi oleh Allah juga di bulan Muharram. Karena Nabi Ibrahim ditipu oleh iblis. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan bahwa Nabi Adam itu telah berbuat dosa, jangan. Kalau kita punya keyakinan demikian berarti kita sudah kurang ajar dengan leluhur kita, nenek moyang kita, yakni Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kenapa sampai makan buah khuldi? Karena iblis itu membujuk beliau Nabi Adam mengatasnamakan Allah. Jadi iblis itu bersumpah di hadapan ibunda Hawa dan Nabi Adam dengan atas nama Allah. Makanya Nabi Adam percaya karena beliau punya keyakinan nggak mungkin ada makhluk yang berani membawa nama Allah kalau dia tidak berbuat benar. Makanya percaya aja Nabi Adam karena dia bawa nama Allah. Gitu. Makanya sebenarnya yang salah bukan Nabi Adam, bukan Bunda Hawa, tapi karena iblis membawa saking beraninya membawa nama Allah untuk menipu Nabi Adam dan ibunda Hawa itu. Jadi ini bukan sebuah dosa. Makanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke bumi pada bulan Muharram dan diberikan oleh Allah sebuah kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah memberikan oleh sebuah kalimat, sebuah doa agar doa ini menjadi sebab Nabi Adam dan Bunda Hawa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau berdua berkata, qala, lanya panjang. Jadi Bunda Hawa dan Nabi Adam membaca doa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai akhirnya beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah doa yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Kita pun demikian. Kita ini sering dapat ijazah, dapat amalan dari guru-guru kita agar kita amalkan. Lah ini adalah sebuah amalan yang merupakan dicontohkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Itu. Makanya kita sering-sering kalau ketemu kiai, ketemu orang-orang soleh, minta doa, minta amalan agar sekolahnya diberikan kemudahan, agar pekerjaannya diberikan kelancaran. Nah itu minta doa. Karena dulu Nabi Adam pun diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ngarang sendiri. Gitu. Makanya dulu saya waktu di pesantren, guru saya itu mengajarkan disuruh nulis dari Al-Qur'an ayat yang depannya robbana.
mau Robbi, Robbana atau apa, ditulis semuanya, dikumpulkan. Nah ini nanti dibagi. Sholat yang 5 waktu, nggak tahu ada berapa Robbi atau Robbana itu di dalam Al-Quran. Sholat subuh yang dibaca ini, zuhur ini, saja. Ada semua. Itu diambil dari Al-Quran semuanya. Makanya kalau doa itu yang bagus adalah doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi Muhammad SAW, atau doa-doa yang bersumber dari orang-orang soleh. Kita sudah baca ratib, itu rangkuman dari hadis-hadis Nabi, rangkuman dari ayat-ayat Makanya ratib ini walaupun udah ratusan tahun usianya, sampai sekarang masih dibaca oleh banyak orang karena berkahnya luar biasa. Tadi kita udah baca ratib Al-Atos. Al-Atos itu gurunya Al-Haddad, tapi yang masyhur adalah Al-Haddad. Al-Haddad itu hawanya panas. Jadi orang kalau baca Al-Haddad itu biasanya orangnya kuat, tahan banting. Nah, jangan, ya harus seimbang. Ya Al-Atos, ya Al-Haddad, biar agak dingin Al-Atos. Ini mah pengalaman spiritual kayak gini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun kemarin kita sudah lalui, sekarang kita masuk pada tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, tahun 1440. Mudah-mudahan tahun kemarin yang kita tinggalkan menjadi kenangan yang indah untuk kita semua. Amal kita yang sudah kita lakukan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuju masa yang akan datang. Waktu yang akan datang nanti itu masih bersih, tergantung kita mau ngisi seperti apa. Mau dengan kegiatan yang baik ataupun yang seperti apa, tergantung kita. Nah, kita sering-sering baca doa, ya muhawilal hal hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, perbaiki keadaan kami, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik. Itu doa-doa. Kalau nggak bisa dengan Arab ya dengan Latin. Ya Indonesia, bahasa masing-masing. Dan juga kita bersama-sama sudah membaca sholawat, yang mana sholawat ini tentunya kita sudah sering mendengar tentang keutamaan sholawat. Orang yang baca sholawat itu tidak sembarang orang diberikan kesempatan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kita ada waktu, ada kesempatan untuk bersama-sama memuji Nabi, membaca sholawat. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng apa pun? Pokoknya harus seneng. Sholawat itu ibadah yang paling ringan, yang paling murah, yang paling indah, yang paling pokoknya nikmat. Sambil apa juga bisa, sambil di dalam kendaraan, di jalan, sambil lari, sambil olahraga, sambil tidur bisa, sambil tiduran, pacaran, enggak, pacaran aku. Tapi kira-kira mau pacaran sholat dulu biar pacarannya gak jadi gitu. Biar eling ya gitu. Jadi setannya mau deket itu gak jadi. Akhirnya berdua aja. Enggak, ini mah aku nanti jangan diamalin. Pokoknya senengin sholawat. Sholawat itu bisa narik kebaikan-kebaikan yang lain, bisa narik ibadah-ibadah yang lain. Itu sholawat, karena perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bosan-bosan sholawatan.
ada kesempatan sholawat. Selanjutnya kita di malam Jumat yang keempat ini biasanya kita keliling. Ini malam Jumat yang sekarang diambil Bapak Oman, yakni sekaligus dalam rangka haul nenek ya Pak, neneknya Bapak dan Mang Oyo, nenek dari Eni ya. Nah, namanya siapa Pak? Mak Ici ya. Haul yang ke berapa Pak? Tahun 8. Meninggalnya 68. Wah, tahun banyak itu. 50 berapa itu? 55 ya Pak. Haul yang ke 55 tahun. Jadi meninggal jauh kita sebelum orang tua juga belum pacaran kali ya. Orang tua belum ada. Ale berapa Bapak? 76. Wah, jauh. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau barangkali kesalahan beliau mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Digantikan dengan kenikmatan. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur beliau disinari, diluaskan, dipenuhi dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau nanti dimasukkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua anak cucu beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap iman Islamnya sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga barangkali orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah membaca khatmil Quran dan juga tahlil pada maghrib, karena kebetulan pas banget saya pas selesai tadarus Al-Quran 30 juz. Jadi sekalian tadi diniatkan untuk almarhum, wabil khusus untuk almarhum Mak Ici. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran dan kalimah-kalimah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada sesi kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masuk pada hadis yang kelima. Ini biasanya jam segini baru beres mahalulian ya. Ini tadi saya ringkas ini. Jadi yang saya baca cuma 6 fasal. Harusnya ada 10. Kalau majelis perempuan itu kayaknya dibaca semua 10. Cuman karena malam waktunya terbatas. Nanti kalau kita harus latihan ini, latihan lagu dan pukulan, ya, biar enggak. Ya, sebenarnya itu gampang, nggak usah kalau kira-kira lagunya asing, yang penting masuk pas, itu udah, nggak usah mikir variasi, yang penting masuk aja. Kalau udah masuk, udah gampang. Tapi kalau masuknya udah salah, harus kondisi-kondisi tertentu. Orang sholawatan main hadroh itu harus bisa bisa dadakan gitu. Ini lagu apa ini? Harus bisa langsung otomatis dadakan, langsung bisa. Jadi kelihatan profesional gitu. Jangan wah ini lagu apa, bingung.
akhirnya stres nggak bisa. Jadi wah ini yang penting masuk aja. Jadi kelihatan bisanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-khamisu an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita masuk ke hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Ummil Mukminin. Ummil Mukminin itu artinya ibunya orang-orang yang beriman, yakni Ummi Abdillah. Ya, beliau punya kunyah Ummi Abdillah. Jadi tidak dipanggil namanya langsung, tapi dipanggil nama anaknya atau anak yang diasuhnya. Contoh, Jejen punya anak namanya Ahmad. Ya Aba Ahmad, nah, gitu. Bukan dipanggil namanya Jejen gitu. Nah ini Ummi Abdillah. Ummi Abdillah ini siapa? Yaitu Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi radhiyallahu anha, putri dari Sayyid Abu Bakar. Anak siapa Aisyah? Itu ada lagunya. Aisyah. Kan ada lagunya kan? Nah, beliau ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha punya anak namanya Abdillah. Namun Abdillah ini bukan anak kandung, anak dari saudaranya yang bernama Asma. Jadi Aisyah dan Asma ini kakak adik, sama-sama putrinya Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, namun namanya keponakan biasanya kalau dari jalur perempuan itu ya deket aja sama bibinya, ya, sama bibi itu udah kayak anak, makan di situ, tidur di situ gitu. Nah ini Ummi Abdillah. Qalat, nah Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah telah menyampaikan sesuatu. Apa isinya? Man ahdatha, barang siapa, man ahdatha yang memperbarui itu apa? Upgrade. Yes, berinovasi gitu, membuat sesuatu yang baru, berinovasi ya. Fi amrina, di dalam urusan agama kami, hadza, yaitu agama Islam. Amrina itu maksudnya adalah agama Islam. Urusan kami yakni hadza, agama Islam. Apa yang dibuat-buat itu, sesuatu yang baru itu apa? Yaitu ma laisa minhu, sesuatu laisa minhu, yang tidak termasuk dari bagian agama. Fahuwa raddun, maka sesuatu itu raddun, tertolong. Raddun itu artinya tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bukhari Muslim ini ada kalau yang nulis muttafaqun alaih. Kalau muttafaq itu artinya disepakati,
Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Biasanya nggak ditulis Bukhari Muslim tapi muttafaqun alaih. Oh berarti hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain yang dimiliki oleh Muslimin, Imam Muslim saja, Imam Bukhari enggak meriwayatin. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan, pekerjaan, laisa alaihi amruna, yang mana amal itu tidak ada di dalam perkara kami, yakni di dalam agama Islam, fahuwa raddun, maka tertolak atau tertolak? Tertolak. Nah, artinya begini. Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru, berinovasi, membuat sesuatu yang baru, yang mana sesuatu itu tidak ada di dalam syariat agama Islam, maka sesuatu itu tertolak, hukumnya batal, nggak ada pahalanya, nggak ada apa-apanya, bahkan malah dapat dosa, bahkan dapat laknat. Tapi kalau masih ada hubungannya dengan agama bagaimana? Tapi nggak ada dalil khusus, gimana? Contoh, zaman Nabi nggak ada maulid, zaman Nabi nggak ada manakib. Manakib itu menceritakan orang-orang soleh dulu, riwayatnya orang-orang yang soleh dulu. Zaman dulu nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada pokoknya perkumpulan. Tapi itu baik. Di sana dibacakan Quran, di sana dibacakan zikir, di sana baca sholawat, di sana ada sedekah, di sana ada majelis ilmunya. Itu ada nggak di dalam agama? Isinya ada nggak dalam agama? Ada. Berarti tertolak nggak? Enggak. Walaupun secara kemasannya di zaman Nabi tidak ada. Ya kalau ditanya zaman Nabi ada nggak orang kumpul-kumpul tahlilan? Ya nggak ada. Kalau tahlil ada. Tahlil itu apa isinya? La ilaha illallah, itu tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlil nggak apa-apa kalau tahlilan tidak boleh. Manakib nggak apa-apa kalau manakiban tidak boleh. Kalau yasin boleh, kalau yasinan tidak boleh. Jumat boleh, kalau Jumatan ini kan orang-orang di luar sana. Ya, mereka kan yasin boleh, baca yasin yasinan nggak boleh. Tahlil ada dan boleh. Kalau tahlilan nggak boleh. Berarti kalau Jumat boleh, kalau Jumatan nah ini kayak kurang piknik. Nah, ini kalau inovasi ini nggak ada kaitannya dengan urusan agama, tidak ada li'i kalimatillah, tidak ada unsur untuk mengagungkan kalimat agamanya Allah, maka hukum sesuatu itu yang telah dia kerjakan, dia buat, yang nggak ada di zaman Kanjeng Nabi, maka hukumnya tertolak. Tapi kalau ada unsur agama, ini hukumnya tidak tertolak. Artinya adalah bahkan malah disunnahkan, bahkan malah orang yang melakukan itu mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi apapun itu, contoh begini, ini di bawahnya, fahuwa raddun ay mardudun fihi dalilun ala anna al-ibadat minal ghusli wal wudu'i was shaumi was sholati idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu
mardudatan ala fa'iliha. Contoh begini, dalil yang berhubungan dengan ibadah. Kita mandi, contoh mandi besar, kemudian wudu, puasa, sholat, itu semua ada aturannya enggak? Wudu ada aturannya enggak? Ada fardunya, ada yang membatalkannya enggak? Mandi pun juga ada. Tata caranya mandi wajib ada. Harus niat, harus meratakan air ke seluruh tubuh. Ini diatur. Tapi kemudian lahir orang yang zamannya jauh dari Nabi. Dia berinovasi. Kanjeng Nabi udah ngatur seperti itu. Mandi besar tuh seperti itu, idealnya seperti itu. Dia bilang mandi wajib itu nggak perlu niat. Mandi wajib boleh setengah badan. Ini artinya berarti menyimpang dari agama Islam, menyimpang dari syariat Islam. Berarti kalau seperti ini hukumnya apa tadi? Tertolak. Ini untuk urusan ibadah. Atau puasa Ramadan biasanya di bulan Ramadan. Dia pindah bosan Ramadan terus, pindah di bulan Syawal gitu. Atau puasa Ramadan males puasa sehari mah kuat, nggak usah sahur, nggak usah buka gitu. Akhirnya dia seminggu atau 2 hari nggak makan nggak minum, besoknya pingsan. Nah ini juga tidak boleh, karena ajarnya tidak seperti itu. Ramadan 30 hari 1 bulan, dia puasa cuma seminggu. Jadi dia karena punya keyakinan pokoknya yang penting puasa. Ini juga tertolak. Ataupun wudu dibolak-balik. Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran juga sudah diajarkan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Suruh niat dulu, suruh basuh. Habis niat apa? Habis niat kok tangan. Habis niat apa? Basuh muka. Terus habis muka tangan. Habis tangan ngusap sebagian ke kepala. Terus telinga apa hukumnya? Sunnah ya, jangan dihitung. Ini ngomongin fardu Pak. Terus kemudian kaki. Setelah itu tartib. Nah dia karena bosan seperti itu terus, pingin diganti. Akhirnya setelah baca niat, dia basuh kaki dulu, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan. Nah ini termasuk mardudatun, yakni karena keluar dari ajaran syariat yang benar, maka idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Perbuatan itu tidak sah, tertolak. Orang yang melakukan nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Nah ini urusan ibadah seperti itu. Nah, dulu itu ada sebuah cerita ini yang kaitannya tentang hukum. Ada siapa? Sendiri. Suruh ke atas. Ada seorang laki-laki sowan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu ibni kana asifan ala hada fazana bimra'atihi wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajma faqtadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidatin. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-walidatu wal ghanamu raddun alaika. Kanjeng Nabi itu pernah memberikan wejangan tahu gak? Nasihat
kepada seorang laki-laki. Nah, seseorang ini punya anak, anaknya ini adalah buruh simpiang atau apa? Sukanya buruh. Ala hadza. Nah, anak ini naudzubillah fazana bimraati. Berbuat zina kepada seorang perempuan. Berhubungan dengan seorang perempuan. Terus si bapak ini, saya dapat kabar wahai Rasul bahwa anakku nanti akan dirajam. Dirajam itu dia apa? Dilemparin batu. Ya. Dikubur, dilemparin batu sampai mati. Wah, kan bapaknya ya pasti merasa kehilangan. Pengennya anaknya tetap hidup, pengen dimaafkan. Faqtadaitu minhu, maka aku pengen menebusnya ya Rasul. Hukumnya padahal kan harusnya memang dirajam atau dijilid, tapi dia pengen menebus. Bimi atisyatin wa walidatin. Aku pengen nebus wahai Rasulullah anakku itu dengan 100 kambing atau domba dan seorang amah, seorang budak wanita. 100 kambing, banyak enggak? Banyak. Ala anam mana tadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi apa jawabannya? Al walidatu wal ghanamu raddun alaika. Itu budak perempuan. Terus binatang yang kamu bawa gonam itu kambing. Nah, kalau biasanya di majelis Habib itu ada gonam. Nah itu berarti makannya kebuli sama kambing. Gonam. Aina gonam. Budak perempuan, kambing yang kau berikan, raddun alaika, semuanya enggak ada gunanya, tolak. Ya enggak? Ini apa maksudnya? Jadi orang laki-laki ini, Kanjeng Nabi itu sudah memberikan hukum kalau orang yang zina itu dirajam. Tiba ada seorang yang pengen nebus, kasihan anak, ditebus pakai kambing dan juga budak. Yang enggak diterima, itu namanya berbuat sesuatu di luar tuntunan syariat. Sekarang ada enggak zaman sekarang? Ada enggak orang yang katanya bisa nebus dosa dengan syarimi? Ada. Dengan apa? Uang sedekah buat menebus dosa, dengan beras 1 karung. Ada enggak? Nah ada. Nah itu justru yang bid'ah itu yang itu. Ya. Bukan maulid bid'ah. Yang bid'ah itu. Nah, saya tutup ini. Yang bid'ah ya itu. Bid'ah itu apa? Saya itu diliput tuh. Yang bid'ah ya itu. Ya. Pokoknya yang merubah aturan yang enggak ada di jangankan merubah, mengadakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan syariat, enggak ada korelasinya dengan syariat, itu pun tertolak, enggak ada gunanya. Tapi kalau masih berhubungan dengan syariat, itu hukumnya makbul, diterima, dapat pahala. Contoh kita bikin perkumpulan nih, yang tadinya mungkin orang kalau enggak dikumpulkan, dia itu enggak akan kenal dengan Tuhannya, dia enggak akan kenal siapa nabinya. Tapi karena dengan perkumpulan itu akhirnya dia kenal. Padahal kumpulan itu di zaman Nabi enggak ada. Tapi kan dengan itu orang akan kenal agamanya. Walaupun enggak ada dalil dulu enggak dilakukan Kanjeng Nabi, tapi itu adalah ada hubungannya dengan syariat. Nah, nih saya kasih dalil lagi. Wa fihi dalilun ala annaman, dan di dalam sebuah hadis ada dalil bahwa ala annaman ibtada'a fid din bid'atan la tuwafiqu syar'a fa ithmuha alaihi wa amaluhu mardudun alaihi wa innahu yastahiqqul wa'ida. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu yang baru,
melakukan bid'ah, katakan zaman sekarang tuh fiddin di dalam urusan agama. Bid'atan dengan sebuah bid'ah. Ini bid'ah apa aja, karena ini nggak ada alnya, nggak ada spesifikasinya. Jadi pokoknya sesuatu yang nggak ada zaman kanjeng Nabi. La tuwafiqu syar'a, yang mana sesuatu yang baru ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan syariat Islam, fa ithmuha alaih, maka dosanya akan ditanggung oleh orang tersebut. Wa amaluhu mardudun alaih, dan amal yang dia lakukan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nanti dia di akhirat yastahiqul wa'ida, akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan terus ada hubungannya dengan agama kita. Jangan sampai sholat 5 waktu kita rubah jadi 1 waktu. Ini namanya berarti pelaku bid'ah. Mardudun, ditolak. Ya. Jadi pokoknya gitu, yang gitu. Jangan sampai sholat yang udah diatur zuhur 4 rakaat karena dia capek jadi 2 rakaat, kecuali qasar itu perjalanan. Sholat isya harusnya 4 jadi 3. Nah, ini merubah semua. Ya. Zaman Nabi kan nggak ada, sekarang diadain, nggak boleh. Karena ini tidak ada hubungannya dengan agama. Agama udah ngajarin gitu ya, seperti itu. Makanya kita tetap jaga sholat 5 waktu kita jaga sholat kita jaga ibadah-ibadah kita yang lain, kita jaga sholawat kita. Andalannya yang bisa hadroh dengan hadroh, bisa sholawat dengan sholawat. Insya Allah hadroh ini nanti di akhirat jadi saksi bahwa ini tangan dulu pernah ngiringin orang-orang yang baca sholawat. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum. Jadi hari kiamat nanti yang bersaksi apa? Tangan, lisan, tangan, kaki. Yang ngomong itu bukan lisan kita. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum. Pokoknya yang bersaksi adalah tangan dan kaki. Makanya kita bersyukur tangan kita, kaki kita gunakan untuk yang baik-baik. Jangan anggap hadroh ini cuma sekedar kulit biasa. Ini para wali ini make ini kayak gini. Di Yaman, di mana, di majelis mana yang namanya hadroh itu dipakai oleh beliau-beliau semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh terdahulu, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majelis ini dengan zikir tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhlu ma qala ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin." Nyatur nuwun, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan terus menerus orang tua kita, Bapak Umar, Pak Yoyo, dan yang lainnya, para bapak-bapak yang lain yang terus mendampingi kita. Mudah-mudahan beliau semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan selanjutnya malam Jumat ke-1 berarti ya? Berarti di sini. Oh iya. Berarti Jumat depan. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن